Welcome to the class, children. Today we will be discussing Pata 9, that is the 9th lesson, Yedegundada Dhiraru. Tili Kannada, class 6. Yedegundada Dhiraru. Dhiraru means very courageous. Yedegundada means they don't give up. Yedegundada means they never give up. They fight. So, Yedegundada Dhiraru. This is written by M.N. Sundara Raja. Patha Pravesha. Patha Pravesha is an introduction to the lesson. What is this lesson about? Pratiyobba Manushana Jeevana Bele Baluvantahadu means Pratiyobbaru, every person's, Manushya is humans, every human's, Jeevana, life, Bele Baluvantadu means it is very valuable. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಪಾಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಡೇಂಜರ್ಸ್, ತೊಂದರೆಗಳು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ all the difficulties and dangers and problems. Now this is common for everybody. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. So when all these problems come, we should not lose our strength. We should not lose our courage. Instead, we have to think about it. Vichara madabeku to find solutions for it. Samaya pradne balasabeku. So we should use the time properly. What time we are having, that we have to use it properly. Janmeyannu ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಅದುವೇ ಜೀವನ. ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್. We should know when problems come, we should not get scared or give up in our life. Instead, we should think about it. What can we do? And we should try to come out of that problem. So that only is life. Bus apaghatadalli Sudha Chandran emba hudiki kaalu kaledukondalu. So here they are talking about one person whose name is Sudha Chandran. She is a dancer. So in one bus accident, bus apaghatadalli, apaghata means accident, she lost her legs. Kaalu kaledukondalu. ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಳು. So she did not give up in life. Oh, my leg went off. What will I do in life? She did not brood. What did she do? She took a kritaka kalu, one artificial leg. Kritaka is artificial. Kalu is leg. She took a artificial leg. She used an artificial leg. Nritya ಮಾಡಿದಳು. She danced. So Sudha Chandran is a dancer. She lost her leg in the bus accident, but then she didn't give up in her life. She wanted to dance. So she made one artificial leg, and with the help of an artificial leg, she started dancing. ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಳು. So she was very courageous. ಅವಳ ಮಯೂರಿ ನೃತ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವಳ ಮಯೂರಿ ನೃತ್ಯ, ಮಯೂರಿ ಇಸ್ ಪೀಕಾಕ್, ನೃತ್ಯ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸ್. ಹರ್ ಪೀಕಾಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಶಿ ಗಾಟ್, ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನನಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, if she had thought, oh, I don't have a leg, and if she had sat at home, ಅವಳ ಬದುಕು ಅವಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. So if she said like, my leg is lost, what will I do, and sit at home, her life will become a burden for herself. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ, so in life whatever problem comes, ಎದೆಗುಂದದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಟೆಂಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಫ್. ಅಂತಹ ಎದೆಗುಂದದ ಧೀರರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎದೆಗುಂದದ, like that, like Sudha Chandran, here they are introducing two more people like her who never gave up in life. Now Sudha Chandran, there is a movie also made about her life. So if you get time, children, please watch that movie.
So that is also related to this lesson. So in this lesson, they are introducing us two personalities who became handicapped because of some incidents, and how they didn't give up on their life and how they achieved success. So first character is Julio Iglesias. Julio Iglesias. Spain deshada balaka. Julio Iglesias. So he was from which country? He was from Spain. Spain desha. Desha is country. Balaka, a small boy. Julio Iglesias. ತನ್ನ 10ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡನು. ತನ್ನ 10ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 10 means 10. So when he was 10 years old, ವಯಸ್ಸು means old. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡನು. He wanted to be a football player. So he was dreaming about it. ಕನಸು means dream. ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದನು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಸೊ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಆಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದನು. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ತಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್, ಅ ಡಿಸೈರ್. ತಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ, ನ್ಯಾಷನಲ್, ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಎಂಬ ಆಸೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಸೊ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇನ್, ನೋ? ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೇಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕೀರ್ತಿ ಇಸ್ ಫೇಮ್. ತರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೇಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. So he just didn't desire, he was working on it also. ಅದಕ್ಕೆ Real Madrid Club, remember this one, Real Madrid Club ಸೇರಿದನು. So he joined this club called as Real Madrid Club. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ. Daily he used to practice. ಅಭ್ಯಾಸ means practice. ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ 20ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ. ಸೊ ತನ್ನ 20ನೆಯ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್, 20 is 20, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 20 years old, ವಯಸ್ಸು is ಏಜ್. ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್. ಉತ್ತಮ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 20 years old. ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದನು. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದನು. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಆದರೆ 1963 1963 ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಸೊ ಇನ್ 1963 ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ, ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಭೀಕರ, ಡೇಂಜರಸ್, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಸೊ ಹಿ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ. ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನೋ ನಡೆಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಗೇವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಸೊಂಟ ಇಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಕೆಳಭಾಗ, ಬಿಲೋ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಲೋ ಹಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಹಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ನಾಗುವ ಅವನ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಿಶ್ವದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗುವ ಕನಸು, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್, ನೋ? ಆ ಕನಸು ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು. ಇಟ್ ಬ್ರೋಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್. ಜೂಲಿಯೋ ಗುಣಮುಖನಾಗಲು ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದವು.
ಸೊ ಜೂಲಿಯೋ ಗುಣಮುಖನಾಗಲು, ಟು ರಿಕವರ್. ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದವು, ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ರಿಕವರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಕೋಪ ಮನೆ ಮಾಡಿತು, ಮನ ನೊಂದನು. ಸೊ ಇದರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ಕೋಪ, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಮೇಡ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಮನ ನೊಂದನು. Mind was very painful for him. He felt pain in his mind. ನೋವು ಮರೆಯಲು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಾನೇ ಹಾಡತೊಡಗಿದ. So now he didn't just sit and cry over there. What he did, ನೋವು ಮರೆಯಲು, to forget that pain, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಹಾಡುಗಳು means songs. He wrote songs. ತಾನೇ ಹಾಡತೊಡಗಿದ. He only started singing those songs. ಅವನ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ, ಇಂಪಾದ means very beautiful, sweet voice. ಧ್ವನಿ is voice, sound. ಗಮನಿಸಿದ ದಾದಿಯೊಬ್ಬಳು ಗಿಟಾರೊಂದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. ಸೊ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ದಾದಿಯೊಬ್ಬಳು. ದಾದಿ is a person who is working for him, who is rendering her service. What did she do? She bought one guitar and gave him. ಗಿಟಾರ್ ಒಂದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. She bought one guitar and gave to him because he was singing, no? ಅವನೆಂದು ಅದುವರೆಗೆ ಗಿಟಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. Till then he has not touched a guitar, means he doesn't know how to play a guitar. Okay? ಅದು ಆ ಗಿಟಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ means he has not touched a guitar. ಆದರೂ ಗಿಟಾರನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡತೊಡಗಿದ. So he used to play the guitar and start singing with the guitar. ಹೀಗೆ 18 ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದನು. So 18 months he was in the hospital. ಈಗ ಜೂಲಿಯೋ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದನು. So in this 18 months in the hospital, he didn't waste time. In this time he learned to sing. ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ and to play the guitar also he learned. ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದನು. He became an expert in that. ಅದು ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. So this boosted his confidence. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ is confidence. ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. It increased his confidence. ತಾನೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ತಾನೇ means himself, he wrote the songs. He wrote his own songs. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲೀನನಾದ. So he got drowned in his own music. ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. Remember this one, underline this sentence. ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಾಡುಗಳ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದನು. So he bought out one album, his own songs. He only wrote the songs, he only sang the songs and he bought an album out. ಹಾಡುಗಳ ಆಲ್ಬಮ್. What is the name of the album? ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ means life goes on like this. ಅದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ 300, that is 300 million ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ became very famous and around 300 million albums sold out. ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೋ ಸಹ ಒಬ್ಬನಾದನು. ಸೊ ಇನ್ ವಿಶ್ವದ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ 10 ಪ್ರಮುಖ 10 ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್, he also became a part of the 10 ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಹ ಒಬ್ಬನಾದನು. ಅವನು ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದನು. ಅವನು ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, he became a very good artist and crores of people, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ, crores of people, music lovers ಕಣ್ಮಣಿಯಾದನು. He became their favorite. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. So in the life, ವಿಫಲತೆ means failure. Okay? So when failure comes in our life, we should not be dejected. ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. Okay? We should not lose heart. ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೃಷ್ಟ means luck.
ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೋರ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ that if one door closes, one more door will open. Second personality's name is Malati Holla. This is for picture of Malati Holla. ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳಾರ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮೀನ್ಸ್ ಡೋರ್ಸ್, ಮುಚ್ಚಿದರು. ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮ್ವೇರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ, ಕಿಂಡಿ ಈಸ್ ಅ ವಿಂಡೋ, ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಫ್ ಆಲ್ ಡೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇದು ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳರ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳರ ಲೈಫ್. ಪೋಲಿಯೋ ಎಂಬ ಭಯಂಕರ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಕಾಲುಗಳು ಶಕ್ತಿಹೀನವಾದರೂ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವವರು ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪೋಲಿಯೋ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ ಎಂಬ ಭಯಂಕರ ವ್ಯಾಧಿ ತುತ್ತಾಗಿ, ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪೋಲಿಯೋ ಡಿಸೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್. ಶಿ ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್. ಓಕೆ, ಕಾಲುಗಳು ಶಕ್ತಿಹೀನವಾದರು. ಶಕ್ತಿಹೀನ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಶಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ವಿಧಿ ನೀಡಿದ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಈ ಸಾಧಕಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಾಯಿತು. ಸೊ ವಿಧಿ, ದ ಲೈಫ್ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್. But for this achiever, she made this weakness as her strength. It became a boon for her. Malati Hollara Tande Krishnamurti Holla. So her father's name, Tande's father's name is Krishnamurti Holla. Tai Padmavati. So mother's name is Tai's mother. Mother's name is Padmavati. Hotel ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು. ಹೋಟೆಲ್ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ. ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಇವರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗುವಾಗಿ, ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ದ 4th ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಪಲ್. ಜುಲೈ 6, 1958. ಸೊ ಜುಲೈ 6th, 1958 ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಮಾಲತಿ ಜನಿಸಿದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, 1 ವರ್ಷದ ಮಗು, ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 1 year old, ಮಾಲತಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಸೊ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 1 year old, ಶಿ ಗಾಟ್ ಪೋಲಿಯೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ they brought her to Chennai. In Chennai there is one hospital called as the Dattatreya Medical Center. Okay, and so in this hospital emba Punarvasati Rehabilitation Center, okay, kendrakke ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೇರಿದರು. So for treatment she joined this hospital called as Dattatreya Medical Center. ಆಕೆಯ ಬಾಲ್ಯದ ಬಹುಭಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಿತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇಹದ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಒಂದುಗೂಡುವುದು ಇವರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಓಕೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರೂಪ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇಹದ ನರಗಳೆಲ್ಲ, ನರ ಮೀನ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಚೆಂಡಿನಂತೆ, ಚೆಂಡು ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಲ್, ಒಂದುಗೂಡುವುದು, ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಲ್, ಆಲ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
ಮಾಲತಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎವ್ರಿ 6 months ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಒನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇಂತಹ 32 ಸರ್ಜರೀಸ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸೊ ಶಿ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 32 ಸರ್ಜರೀಸ್. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಲತಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಥಮಲಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರಥಮ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. 1975 1975 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸೊ 1975 ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗು ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಂತರ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಹರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸೊ ಇನ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಹರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳು ಮಾಲತಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದವು. ಸೊ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಹರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಓಕೆ, ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದವು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಸೇಮ್ ಇಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶಿ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್, ಪದಕ ಇಸ್ ಮೆಡಲ್. 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರು. ಶಿ ಗಾಟ್ 2 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಚೀವರ್ಸ್ ರೋಡ್, ಶಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕ್ರೀಡೆಗಳತ್ತ ಅವರ ಒಲವು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕ್ರೀಡೆಗಳತ್ತ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರ ಒಲವು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಮ್ಮೆ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್, ಕ್ರೀಡಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ is a wheelchair, ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೇಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೀಲ್ಚೇರ್. ಬೇರೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ವುಮೆನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಆಗ ಮಾಲತಿ ಪುರುಷರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆನ್. ಪುರುಷ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆನ್ ಶಿ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೀಲ್ಚೇರ್ ರೇಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರೆಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ನೇಮ್. ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅದ್ಭುತ, ಮಾಲತಿಯೇ ಗೆದ್ದರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆನ್ ಇನ್ ದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಾಲೆಯೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ ವುಮನ್ who defeated all the men in the wheelchair contest, racing contest, ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಾಗ, when she won the prize, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ means all were wishing her congratulations. ಸುರಿಮಳೆ, it was raining, all the wishes were raining on her. ಕೊರಿಯಾ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಬೀಜಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾಡ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ
ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಓಟ, ಗುಂಡು ಎಸೆತ, ತಟ್ಟೆ ಎಸೆತ, ಈಟಿ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜಯಿಯಾದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ರೇಸ್, ಶಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ almost all the sports. In all these countries she participated. In all these countries sports events she participated in. Korea, Denmark, Beijing, Bangkok, Belgium, Birmingham, Manchester. So ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ international sports events. ಏಷ್ಯಾಡ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಓಟ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ರೇಸ್, ಗುಂಡು ಎಸೆತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ತಟ್ಟೆ ಎಸೆತ, ಡಿಸ್ಕ್ ಥ್ರೋ, ಈಟಿ ಎಸೆತ, ಜಾವ್ಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ವಿಜಯಿಯಾದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್. ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೂಳೆ ಮುರಿದರೂ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, what happened? She fell down from the bus and broke her bone, fractured her bone. ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು she fell from the bus and ಮೂಳೆ ಮುರಿದರು. She was fractured. She broke her bone. ಮುರಿದರು. Even then her ಉತ್ಸಾಹ, her enthusiasm didn't reduce. ಇದು ಅವರಿಗೆ 17ನೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ 17th ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ 1995, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ 2001 ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಹರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. What type of award she got? She got Bharata Sarkar, that is Indian government's Arjuna Prashasti she won. Padma Shri Prashasti she got. And K.K. Birla Prashasti she was given. American Biographical Institute in a Varshada Mahila Prashasti, that is the Woman of the Year, was given by America ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿ ಗಾಟ್. ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್, ಶಿ ಗಾಟ್ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಮುಂತಾದ 30ಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಗಾಟ್ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್. ಅಭಿನಯ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಭಿನಯ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಡನೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಮೂವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿ. ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿಧಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಸೊ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಶಿ ಗಾಟ್ pain, that she was attacked with polio, no, she was handicapped. She swallowed that pain and vishwave beragaguvante, the whole world was amazed at her growth. ಬೆಳೆದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, in this growth she had lot of effort also was there to achieve this success. ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾದ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶಿ ರೋಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಬಂಧ. ಓಕೆ, ಬರೆಯಲಾದ
ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧವೊಂದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಥೀಸಿಸ್, ಶಿ ಗಾಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲಭಿಸಿದೆ. ಶಿ ಗಾಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ವಿಕಲಚೇತನರಾದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತೃ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾತೃ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಲೈಕ್ ಹರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಕಲತೆಯರಾದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್, ಶಿ ಗೇವ್ ಶೆಲ್ಟರ್, that is ಆಶ್ರಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, that is education, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, that is medical attention. To give all this, she started one foundation called as the Matra Foundation. She started. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ means she started. ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. So ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆ means always she is active and that is the reason for her success. ಕೀಳರಿಮೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀಳರಿಮೆ ಈಸ್ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೀಳರಿಮೆ? ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಮಿಗಿಲಾದ, there is nothing bigger than this low self-esteem handicapness. Okay, it's not necessary that only physically they should be handicapped. Even mentally, if they are having a low self-esteem about themselves, that they are good for nothing, that itself is a big handicap for their life. ನಾವು ನಗುತ್ತಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ನಗುತ್ತಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಫೇಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳರ ಜೀವನ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್. ಸೊ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳರ ಜೀವನ, ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳಾಸ್ ಲೈಫ್, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವುಮೆನ್, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಛಲಗಾತಿ ಮಾಲತಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಾರತ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಲಗಾತಿ ಮಾಲತಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಮಾಲತಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ಮೆನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ achieved in that. So ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. She has increased the fame of our country. Thank you, children.